السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر احباب، انجمن طلبہ اسلام ATI کا 57واں یوم جشن تشکیل منا رہے ہیں۔ اس عنوان پہ اور ATI کے سابقین کے حوالے سے اپنی ذات کو شامل کرتے ہوئے کچھ چیزیں گزارشات خدمت میں پیش کرنی آج کا مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے خطۂ کوثر میں اور ملک بھر میں اموات کا سلسلہ جاری ہے، اور اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت اور بیماروں، حادثات کا شکار ہونے والوں من جملہ کے لیے دعا کہ رب العالمین سب کو عافیت، صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل، مرحومین کو بخشش کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ انجمن طلبہ اسلام کے یوم تشکیل کے موقع پر ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے بانیان انجمن طلبہ اسلام یا فاروق مصطفی صاحب، سابق وفاقی وزیر حاجی محمد حنیف طیب صاحب، حضرت علامہ یعقوب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی بخشش مغفرت کے ساتھ بانیان کی خدمت میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کی اچیومنٹس، آپ دوستوں کی، سابقین کی خدمات کا یہاں پہ تذکار خیر نہ کرنا یہ درست رویہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ عرض کرتے جائیں کہ اللہ کے فضل و احسان، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اور اپنے آبا و اجداد، والدین کی وراثت، خصوصاً اپنے مرشد کریم حضرت مفکر اسلام، مفسر قرآن، محقق العصر، نباز العصر، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدث اللہ العالی کی دعاؤں سے آج جو کچھ بھی ہم گفت و شنید میں، بات چیت میں، نظم میں، کسی بھی سٹیج پر خواب و خصوصی طور پہ ہم تذکرہ کریں کہ موجودہ تحریک منہاج القرآن کے ایک سیاسی ونگ پاکستان عوامی تحریک میں ہماری کاوش، کوشش اور سلسلہ ہائے جستجو اور جہد ہو، یا موجودہ تازہ صورتحال میں پاکستان تحریک عباسیہ کے پلیٹ فارم پر، یا خدمت خلق اور خدمت دین میں کمزوریوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے بالخصوص جو کوئی بھلائی کی اور نیکی کی اور کلمہ خیر کی بات ہو، اس کا تعلق ان جملہ گرامی قدر شخصیات کے ساتھ ساتھ خصوصاً انجمن طلبہ اسلام کے سابق ہونے کے ناطے، اور انجمن طلبہ اسلام کو اپنی مادر علمی مانتے ہوئے اس کی تربیت کا اس میں ایک بڑا عنصر، ایک بڑا رول، ایک بڑا حصہ وہ شامل ہے۔ ہم یہاں تذکرہ کریں گے کہ دنیا بھر میں انجمن طلبہ اسلام کے سابقین جو خدمت خلق اور خدمت انسانیت کی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس کا تعلق بھی جہاں ہمارے ان گرامی قدر قائدین، رفقا، ان کی اپنی محنت، کوشش اور کاوش اور انجمن طلبہ اسلام کی تربیت کا حصہ ہے، اور ان کے اپنے مشائخ اور دیگر جو بھی خیر کی اور بھلائی کی باتیں ہیں، ان سب کا تعلق ہے۔ ہم تذکرہ کریں گے مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کا، ہم تذکرہ کریں گے المصطفیٰ ٹرسٹ انٹرنیشنل کا، ہم تذکرہ کریں گے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا، ہم ذکر خیر کریں گے مصطفی فاؤنڈیشن کا، اور ایک طویل فہرست ہے کہ تعلیمی خدمات، صحت کے معاملے میں خدمات اور دیگر من جملہ دنیا بھر میں خدمات جس درجہ پر ہیں، یہ سارے کا سارا صحرا اور اس کی مبارکباد انجمن طلبہ اسلام کے موجودہ قیادت کو جاتا ہے۔ ہم یہ کہنے میں تشکر محسوس کرتے ہیں کہ قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی، جو تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک اور اس کے مختلف فورمز کے اعتبار سے مربی، محسن، مرشد اور اعلیٰ درجے کی شخصیت اور عالم اسلام کی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہیں، ان کا اپنا سابق تعلق جنگ کی زمانے طالب علمی کا انجمن طلبہ اسلام سے رہا، اور اس وقت تحریک منہاج القرآن میں
इंजीनियर रफ़ीक नजम साहब और बेशतर लोग ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ अपने ज़माने तालिब इल्मी में अंजुमन तलबा इस्लाम से रहा। हम शुहदा का जिक्र करें तो बात अधूरी रहेगी, एक लंबी फहरिस्त है। हम ज़फ़र इकबाल शहीद का नाम लें, हुजूर बख्श शहीद का नाम लें, 77 की तहरीक का नाम लें, हम बांग्लादेश नामंजूर तहरीक का नाम लें, या हम सानिया निश्तर पार्क में हाफिज़ मोहम्मद तकी साबिक़ सेक्रेटरी जनरल अंजुमन तलबा इस्लाम का दीगर शख्सियात के साथ निश्तर पार्क में शहादत के रुतबा की बात करें। हम मुख्तलिफ दीनी तहरीकों में, हम मुख्तलिफ सियासी तहरीकों में और अरकान पार्लियामेंट का हम तज़किरा खैर करें तो शायद ये एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी। अलकिस्सा मुख्तसर के अंजुमन तलबा इस्लाम का जब 20 जनवरी को और फिर उससे ऑनवर्ड्स दोस्त जा बजा उसके लिए योम तासीस के लिए तकरीबात मुनक्कद कर रहे हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हुए ये मुसर्रत महसूस करते हैं कि 57 सालों में अंजुमन तलबा इस्लाम ने जहाँ शहादतों की वजह से बहुत कुछ अपने रुफ़का और अपने कायदीन और अपने मुअज़्ज़ज़ीन और अपने शुहदा के हवाले से खोया है, पीरल शहीद का नाम लें तो कम है, उनकी तारीख़ पर बात करें तो कम है, हम अंजुमन तलबा इस्लाम से उभरने वाली सियासी जमातों के हवाले से बात करें तो कम है, हम किसका तज़किरा करें और किसका तज़किरा न करें। और आज अगर इस मौका पर हम ये भी अर्ज़ करते जाएं कि 2001 के हिज़्बुल एनाफ के मरकज़ी कन्वेंशन में अंजुमन तलबा इस्लाम ने हमें गाज़ी अंजुमन तलबा इस्लाम का जो खिताब दिया वो हमारे ऊपर हमारी कम आएगी, हमारी नालायकी और हम इस काबिल न थे, लेकिन जिस तरह हमने उस लक़ब का, उस खिताब का तज़किरा खैर कहीं भी नहीं किया और ख़ुद को अपने नाम के साथ लफ्ज़ गाज़ी को जोड़ना वो ठीक न समझा, लेकिन एक बड़े जम्मे गफ़ीर में और उलमा, मशाइख और अंजुमन तलबा इस्लाम की एक बड़ी तादाद में उस वक्त के मरकज़ी सदर काजी साहब ने जिस तरह हमें अपनी अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर की टोपी से नवाजा और इस खिताब से नवाजा और पूरे पंडाल ने इस खिताब के ऊपर जो पजीराई अता की वो हमारी यादों का बेहतरीन हिस्सा है। अलगर्ज़ अंजुमन तलबा इस्लाम ने जहाँ जिस तरफ आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं का तर्ज इख्तियार किया। रब्बुल आलमीन से दुआ कि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे हों हम अंजुमन तलबा इस्लाम की उस तरबियत को, और आज जब तहरीक मिनाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम स्टूडेंट्स मूवमेंट के दोस्त तगोतास कर रहे हैं, इन सब मदारिज पे, इन सब हवालों से हम वो सारी रौनकें और वो सारे बहारें और वो सारी रिफ़अतें बहाल रख सकें अपनी ज़िंदगी की सांसों तक। और दुआ है रब्बुल आलमीन से कि जब हम कफन पहने तो सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम, हमारे माथे का झूमर, वो अगर लिटरली फिज़िकली न भी हो तो हमारी जो दिली आरजू है उसके मुताबिक बरकरार रहे। कम कहेगो ज़्यादा जानिएगा, हमारी दिली दुआ और आरजू है कि जीते जी अंजुमन तलबा इस्लाम के रुफ़का और वो रुफ़का जहाँ कहीं भी हैं, जिस सतह पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब जैसी शख्सियत का काम, डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ाई साहब की जैसी शख्सियत का काम, साबिक़ मरकज़ी सदर उस्मान ख़ान नूरी का तहरीक मिनाजुल कुरान के हवाले से इब्तदाई कराची के माहौल में काम, दीगर बेशुमार बातें ऐसी हैं जिन यादों को अगर हम एक किताब की शक्ल दें, दफ्तर के दफ्तर तहरीर करें तो वो कम है। लेकिन बहरहाल हतमी ये कि हम ये दुआ करते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम की इस योम तश्कील के जश्न के मौका पर अल्लाह ताला हमारी तौफीकात में इजाफ़ा अता फ़रमाए, हम मुल्क के लिए, कौम के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, और जो नारा दिया गया था कि अज़ीम तर बनाएंगे प्यारे पाकिस्तान को, कुव्वते कुरान से अज़ीम तर बनाएंगे, मोहब्बते रसूल से अज़ीम तर बनाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस्तेहकाम वतन और वतन की खिदमत और वतन में बसने वाले मिन जुमला की खिदमत, आलम इस्लाम की खिदमत में हमें मज़ीद तौफ़ीक़ात खैर से रब्बुल आलमीन नवाज़े। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।